Hi, welcome back. It's me, Tanzira from Ritseju. Today I'm standing before you to discuss how to prepare liquidator's final statement of affairs or liquidator's final statement of account, and also how to calculate liquidator's remuneration. In the last class, I discussed about the method of calculating liquidator's remuneration. Then only after calculating the liquidator's remuneration, then only we have to prepare liquidator's final statement of affairs. So generally or normally the liquidators gets remuneration in the form of a commission, which is usually based as a percentage on the value of assets realized and the amount paid to unsecured creditors. Usually the liquidators get their commission as a percentage of the value of assets realized and the amount paid to unsecured creditors. So here there's a question. Then by using this question, how will you arrive at the value of liquidator's remuneration or liquidator's commission, and how to draw liquidator's final statement of affairs or final statement of account. So see the question carefully. The following particulars related to a limited company which has gone into voluntary liquidation. Prepare liquidator's final statement of affairs, allowing for his remuneration at the rate of 2% on the amount realized on assets and 2% on the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors. The following are the items: unsecured creditors 2,24,000, preferential creditors 70,000, debentures 75,000. The details regarding the assets realized are: cash in hand 20,000, land and building 1,30,000, plant and machinery 1,10,500, fixtures and fittings 7,500. Under that, the liquidation expenses amounted to rupees 2,000. A call of rupees 2 per share on the partly paid 10,000 equity shares was made and duly paid except in case of one shareholder owning 500 shares. So here, question itself asked to calculate the liquidator's remuneration, which is based as a percentage on the realizable value of the assets and also the unsecured creditors. That is 2% on realizable assets and 2% on the amount distributed to unsecured creditors. അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള amount കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ 2% പെർസെൻറ്റേജും ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിന് കിട്ടിയത് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ 2% ആണ് ഇവിടുത്തെ റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്ററായ ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട്. ദെൻ സർട്ടൻ അസറ്റ്സ് ആർ റിയലൈസ്ഡ്. ദെൻ a call of rupees 2 per share on the partly paid 10,000 equity shares was made and duly paid except in case of one shareholder owning 500 shares. അതായത് ടോട്ടൽ 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ 500 ഷെയർസ് എടുത്തൊരു ഷെയർ ഹോൾഡർ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് 2 rupees കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി ഒക്കെ ഡ്യൂലി പെയ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഐറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ call scenarios. So by using this information, how will you prepare liquidator's final statement of account? So in the last class, I discussed about the theoretical part of liquidator's final statement of account. It is just like a statement, or it is just like an abstract of cash book, and on the left side it indicates the receipts of cash, and on the right side it indicates the payment of cash. And there is no double entry system of bookkeeping as followed in the case of liquidator's final statement of affairs. So this is a theoretical part. Then now I move to the problem side. How will you draw? How to draw? So see the question carefully. So on the left side or the liquidator's final statement of account, what are the assets realized? So cash in hand rupees 20,000, right in a column. Land and building 1,30,000, plant and machinery 1,10,500, then furniture and fittings 7,500. So total together 2,68,000 on the debit side. Then one more,
the company makes a call of rupees 2 per share on the partly paid 10,000 equity shares was made and duly paid except in case of one shareholder ഓണിങ് 500 ഷെയർസ്. അതായത് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ 500 ഷെയർ എടുത്ത ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷെയർസിനും കോൾ മണി ഡ്യൂലി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഹാവ് 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. സോ ഫ്രം ദിസ് 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിഡക്ട് ദ 500 shares, so 9,500 shares, the 9,500 shares into 2, 19,000 call money received. So these are the amount realized by way of realizing the assets and also the call. So total together on the left side or receipt side 2,87,000. So by using this amount, how will you pay the liabilities? സോ ഈ 2,87,000 ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ 2,87,000ൻ്റെ 2,87,000 ആണ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. അതിൽ കോൾ മണിയാണ് 19,000. അപ്പോൾ ഈ 2,87,000 നിന്ന് കോൾ മണിയായ 19,000 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2,68,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2,68,000ൻ്റെ 2%ഉം പ്ലസ് എത്രയാണോ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ 2%ഉം കൂടി കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. സോ ഗോ ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്. അതിലാദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയാൻ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് 2,000 rupees. സോ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ റൈറ്റ് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് 2,000. ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മേലെ 2% പ്ലസ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ 2%. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2,24,000 ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പക്ഷേ ഈ 2,24,000 നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആ ബാലൻസിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 2% കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ 2,24,000-നേക്കാളും കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കാം. കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് എത്തുന്നത്? ഹിയർ ദ ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ടു ദ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പേ ദ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫുൾ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അതായത് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെയുള്ള ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാൻ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100% ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള തിയറി നോട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് 2,68,000 നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ സെയിം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2,68,000 to 2,68,000 2%, that is 5,360. Along with this, add 2% on amount available to unsecured creditors. So what is the amount? How much is the amount available to the unsecured creditors? അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 എന്ന് കൊടുത്ത് ഈ 1 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2% on 2,68,000, that is 5,360. then add along with this 2% on 1,32,000. അപ്പോൾ ഈ 1,32,000 എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളതിൻ്റെ എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുക. പിന്നീട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ
ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് റിയലൈസ്ഡ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് 2,87,000 ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ഈ 1,32,000 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 2,87,000 നിന്ന് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആയി 2,000 rupees മൈനസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓൺ അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസിന് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡിൻ്റെ മേലെ 5,360 കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2% ഓൺ 2,68,000 ദെൻ 5,360 അത് കുറക്കുക. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം കുറക്കണം? ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 2,000 കുറക്കണം. അതുപോലെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓൺ അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് 5,360 മൈനസ് ചെയ്യണം. ദെൻ പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ കമ്മീഷൻ, ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ്, ദെൻ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദെൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസായ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 2,000 എടുത്തു. ദെൻ അതുപോലെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓൺ അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് 5,360 നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വർത്ത് ₹75,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി എടുക്കാം. ദെൻ അതുകൂടാണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഐറ്റം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 70,000. അപ്പോൾ ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സായ 70,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സായ 75,000 അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസായ 2,000 ദെൻ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓൺ അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ആയ 5,360 ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ 2,87,000 എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള എക്സ്പെൻസൊക്കെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് 1,34,640 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ, അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 2,87,000 എന്ന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1,34,640 കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യണം. ഈ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 1,34,640 മേലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് 1,34,640 ആണ് കിട്ടുക. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്താവില്ല, ഈ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫുള്ളി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് 2,24,000 അത് ഫുള്ളി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1,34,640 കൊണ്ട് പറ്റൂല. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫുൾ. അത് ഫുള്ളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരം കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർമുല കഴിഞ്ഞ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100+ % ഓഫ് കമ്മീഷൻ. സോ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവാം. സോ സീ ദ വർക്കിംഗ് നോട്ട് അഗെയിൻ. That is working note, calculation of amount available to unsecured creditors. അതാണ് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Here total asset realized is ₹2,87,000. From this amount deduct the liquidation expenses 2,000. At the same time liquidators remuneration on asset realized 5,360. Then amount paid to debenture holders 75,000 and amount paid to preferential creditors 7,000. All this amount are added together, then we will get 1,52,360 and deduct this 1,52,360 from this 2,87,000. Then we will get 1,34,640. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് 1,34,640. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ, അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം
നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഡയറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര, നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ബാലൻസ് എത്ര, അത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ക്രോസ് ചെക്കിങ് നടത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 2,24,000 വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള എമൗണ്ട് 1,34,640 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം, ഹിയർ ദ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു ദ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓൺ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട്. അത് ഓരോ കേസിലും ഓരോ ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് ദ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മേക്ക് ദ full payment of unsecured creditors, then the commission payable to the liquidator on unsecured creditors is equal to amount available for unsecured creditors into percentage of commission, the whole divided by 100 plus percentage of commission. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1,34,640 into 2 whole divided by 100 plus percentage of commission, I mean 102, then we will get 2,640. So deduct this 2,640 from this 1,34,640, then we will get 1,32,000. So in this way we are calculating the amount available to unsecured creditors 1,32,000. So ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് 2% കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ആൻസർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So once again go back to the answer part. So here the liquidators remuneration 2% on assets realized, that is 5,360 plus 2% on the amount available to unsecured creditors 1,32,000. അപ്പോൾ ഈ 1,32,000 കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1,32,000 മുകളിലുള്ള 2% എമൗണ്ട് ആണ് 2,640. ഈ 1,32,000 മുകളിൽ 2%, ഐ മീൻ 2,640. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 8,000. ദെൻ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള 75,000, പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള 70,000, അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുള്ള ബാലൻസ് 1,32,000. സോ അക്കൗണ്ട് ടാലി ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ 1,32,000 ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ടാലി ആവും 2,87,000. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ദ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലാണ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതെന്നും ആ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഒന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസും, ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ്, അതുപോലെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ, അതുപോലെ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം, പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം, പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം. ദെൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ലാസ്റ്റാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുള്ളത്. അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ്. So I hope you all are clear with this with my explanation this problem. Thank you.